हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ मु तुम मनकर प्रिय मृत्युंजय सर तो आउ लेट करवानी बहुत लेट हो गलानी बहुत क्लास एमती करिकी बहुत सारा लेट हो जाऊँ जहाँ फल आम कंटिन्यूअस क्लास आनी पारुने जो कि तुम मैंने मने मने मो पर रुसी जाऊच कि सार क्लास आनुना तो एबे कंटिन्यूअसली क्लास जिते भी देह असुस्थ हो कि जहाँ भी हो मु कंटिन्यूअसली क्लास आने को चेष्टा करी तो जेमिति भल पाइबा अच्छी सेमिति भल पाइबा थाउ थिले आमे क्लास को कंटिन्यू करिबा मु कथा दउची डेली दुईटा हो तीनटा हो चारटा हो सबु सब्जेक्ट जेमिति कहली मु ओडिया रा आज पुणी आमे जो कंटेंट क्लास चलते ताको चलेबा काली राति रे ज्योग्राफी क्लास ज्योग्राफी क्लास रे भी प्रीमियर आमे पके देइछु सबुर प्रीमियर वीडियो आमे गोटे गोटे करी पके चलिबु या पर जदी कथा हबा जेमितिका हिस्ट्री रो भी आनिबी पॉलिटी रो भी आनिबी सबुथिर क्वेश्चन आंसर सेशन आसीबो इवन वर्तमान आमे पढिबा अव्यय अव्यय कथा जो पढ़ुची आम अलरेडी विशेष्य विशेषण सर्वनाम पर्यंत पढ़ी देइथिलु बाकी आज पढ़िबा तमर अव्यय तो समस्ते सेमिति भल पाइबा दउथा क्लास को समस्ते टिके टिके छोट छोट लाइक टिके टिके शेयर टिके टिके सब्सक्राइब मते करि दउथा जा फल रे हमकु भी बहुत बढ़िया लागिबो आ आमे माने डेली बेसिस रे तुम पई क्लास आनी परिबो ओके ठीक अछि तो देखिबा आजिरो क्लास रे फर्स्ट रो कोन अछि तुम मन पई आज इंटरेस्टिंग जिंस बहुत सारा अछि जहा को हमें कंटिन्यू करिबा ओके तो चलो तो फर्स्ट कथा होची अव्यय कहा कहबा तो गोटे कांसेप्ट मन रख जे पद गुड़िक वाक्य रे जे कोनोसी स्थान रे उपस्थापित कले सुद्धा ताहार लिंग वचन काल विभक्ति आदिर कोनोसी भी परिवर्तन हुए नाही सेगुडी को अव्यय पद बोली कहिथा अर्थात जहार कोनोसी भी परिस्थिति रे तार जो कहूची मु तार लिंगगत परिवर्तन हबनी किबा तार विभक्तिगत परिवर्तन हबनी किबा मु आ गोटे कोन कहिली ना तार पुरुषगत जो लिंगगत बा विभक्तिगत बा काल बा समयगत परिवर्तन हब ना आम कौन मत तार परिवर्तन करिपारिबु नाही ताहाकु ही अव्यय कहिबा माने से प्रथम रु जहा थिबो सब बेले सेया ही हेकी रहिबो तार कोनोसी परिवर्तन नाही तो सेही डेफिनेशन टा हम फर्स्ट लिखिबा ना कोन ना जेउ पद गुड़िक लिखिबा भलसे हला कोन लिखिबा ना जेउ पद गुड़िक गोटे मिनिट जेउ पद गुड़िक वाक्य रे पद मान कोन मन अछि ना नाही जेतेबेले गोटे शब्द वाक्य रे व्यवहार होउछ ताको पद कहउछ वाक्य रे जे कोनोसी स्थान रे उपस्थापित हेले सुद्धा उपस्थापित हेले सुद्धा उपस्थापित हेले सुद्धा तार लिंग वचन कौन कहली ना लिंग वचन काल बा समयर परिवर्तन हुए नाही ताहाकु ही आमे कौन कहि थाउ ताहाकु ही आमे अव्यय बोली कहि थाउ कौन ना ताहाकु ही आमे अव्यय बोली कहि थाउ हला ताना कोनोसी परिवर्तन हबो नाही तो कार्य भेद रे आमे तार रूप भिन्न भिन्न जानिचे से रूप विषय पढ़िबा बाकी तो बहुत अर्थ रे व्यवहार होता है किंतु कार्य भेद रे तार रूप अलग अलग होता है तो सेगुड़ी को पढ़िबा तो अव्यय को जतबे कहूचे गोटी गोटी कर सब अव्यय आमे पढ़िबा संयोजक अव्यय कहा कहबो वियोजक अव्यय कहा कहबो ए सब अव्यय को आमे पढ़िबा तो गोटी गोटी कर जतबे पढ़िबा को जिबा तो फर्स्ट आमे पढ़िबा कोन ना फर्स्ट पढ़िबा संयोजक अव्यय कहा कहबा हला तो समस्ते टिके टिके कोन करिवो क्लास को शेयर कर दबो संग मानक सहित क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दबो हला नकले से सेति ही मो पई बहुत या द्वारा कोन होइथा ना बूस्ट मिलिबो हमको क्लास करिया पई तो बहुत कष्ट रे मु क्लास नउची समय अभाव बहुत बहुत सारा काम रे व्यस्त रही जाउची ता भीतर समय बाहर करी क्लास नबटा एते सहज कथा नै तथापि मु समय बाहर करी क्लास नउची तो संयोजक अव्यय रे कथा कहउची तो मन रख जेउ अव्यय पद एडी कोन देइची एडी कोन देइची रे बाबा एडी दला तमरो संयोजक अव्यय कोन दला ना संयोजक
ଅବ୍ୟୟ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟର କଥା କହୁଛି, କଣ କହିଲି? ଏଠି ଦେଲା ତମର ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟର କଥା ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟର କଥା କହୁଛି ତ ମନେ ରଖ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ତା ମାନେ କଣ ନା ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦଟି ହେଲା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦଟି କଣ କରେ ନା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରେ। ସଂଯୋଗ କଣ ନା ସଂଯୋଗ ବା ତମେ କହିପାରିବ ନା କଣ ନା ଯୋଗ। ଯୋଗ ତ ସେଇଟା ହିଁ ଲେଖିବା ଆମେ ନା ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦଟି ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦଟି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ଦୁଇଟି ପଦକୁ ବା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ହେଲା, ଦୁଇ ପଦ ବା ବାକ୍ୟକୁ କଣ କରେ? ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ କହିଛି ଆଗରୁ ଏ କ୍ଲାସ ଯିଏ ଦେଖିବ ସିଏ ଖାତା ଧରିବା ଛାଡିଦବ। ସରି କହିଲି ଖାତା ନା ବହି ଦେଖିବା ଛାଡିଦବ, ଏତିକି ମୁଁ ଆସୁରାନ୍ସ ଦଉଛି। ବହି ଦେଖିବା ଛାଡିଦବ ଅବ୍ୟୟ ପଦ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯୋଉ ବହି ଧରୁଛୁ ଆଦରୁ କେମିତି ପଢିବୁ କଣ କରିବୁ ଏ ଯୋଉ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲାକୁନା ଭିତରେ ରହୁଛେ ସେ ସବୁ ଭିତରୁ ତମେ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ବାହାରି ଯିବ, ମୁଁ ଏତିକି ଆସୁରାନ୍ସ ତମକୁ ଦେଇପାରିବି। ଇଏ ଆମର କ୍ଲାସ କିଛି ସେମିତି ହିଁ ଆମେ କରୁଛେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ ଉଦାହରଣ କହିବା ତାହେଲେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ଆସୁଛି? ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦୁଇଟି ପଦକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଲଗାଉଛି ୱ ଏବଂ ଏଇଗୁଡାକ ହିଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ୱ ଏବଂ, ଆଉ, ଆହୁରି, ଆହୁରି, ପୁଣି, ଫେର, এইগুড়া হচ্ছে তোমার অব্যয় পদ। যেତେବେଳେ ତମ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କି ସାର୍ ଓ ଏବଂ ଆହୁରି ଫେର କେମିତି ହଉଛି ନା ଦେଖ, ରାମ ସ୍କୁଲ ଗଲା ଓ ପାଠ ପଢିଲା, ରାମ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟକୁ କଣ କରୁଛି? ମିଶ୍ରଣ କରୁଛି, ମିଶଉଛି, ଯୋଗ କରୁଛି। ତ ଯୋଗ କରୁଛି ମାନେ ତାହାକୁ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ କହିବ। ବୁଝିହେଲା? ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ଯଦି ପଚାରୁଛି ତମକୁ କେବେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ, ତମର କରିବାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ପଦଟି ଦୁଇଟି ପଦର ମିଶ୍ରଣକୁ ବୁଝାଏ ବା ଦୁଇଟି ପଦକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା କଥା କହିଥାଏ ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହୁ। ବୁଝିହେଲା? ତ ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ପାଖକୁ। କଣ ଆସିବା ନା ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହୁଛି, ସବୁକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଦେଖ ମୁଁ ଯଦି ସମୟ କାଢିକି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାସ କରୁଛି ଆଉ ଫ୍ରିରେ, ତମକୁ କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ପଇସା ଦବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଓଡିଆ ପାଇଁ ତମକୁ ପଇସା ଦବାକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିୟତି କ୍ଲାସେସରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ତମଠୁ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତମକୁ ଆଗରୁ ବି କହୁଛି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ତମଠୁ କେହି ବି ନେବେ ନାହିଁ। ପୁରା ଫ୍ରିରେ ତମେ କ୍ଲାସ କରିବ, ପୁରା କନସେପ୍ଟ ସହିତ। ଯଦି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ତମେ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଏବେ ବି କହୁଛି, କ୍ଲାସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତମେ କଣ କରିବ ନା କମେଣ୍ଟରେ ପିନ୍ କରିଦବ କି ସାର୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝିପାରୁନି, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ତାକୁ ତମକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କଣ କହିଲି ନା ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ। ଦେଖ ଯେମିତି କହିଲି ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ, ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ କଣ ନା ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ତା ମାନେ କଣ କରିବ ନା ତା ମାନେ କଣ କରିବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟକୁ ମୁଁ କହୁଛି ସଂଯୋଗ କରିବ, ତାହେଲେ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ଯେତେବେଳେ କହିବି ସେ କଣ କରିବ ନା ବିୟୋଗ କରିବ। ଏଇଟା ହିଁ କଥା କି ନାହିଁ? ବିଯୋଗ ଅବ୍ୟୟ କଥା କହିଲେ କଣ ବୁଝିବ ନା ବିୟୋଗ କରିବା କଥା କହିବ। ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିୟୋଗ କରିବାର କଥା କହୁଛି କଣ କହିଲି ନା ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ, ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ କଣ କହିଲି ମୁଁ ନା ବିୟୋଗ କରିବ। ହେଲା, କଣ କହିଲି ନା ବିୟୋଗ। ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ କରିଦଉଛି ତମକୁ ଏଇଟା। ବିୟୋଗ କରିବ, କେମିତି ବିୟୋଗ କରିବା ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସାର୍ କହିଦେଲେ ତମେ ମାନିବାନି, ସାର୍ କହିଦେଲେ ତ ମାନିବାନି। ଆମେ ହଉଛୁ ଜିଦ୍ ଖୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆମେ କେବେ ସାର୍ କହିଦେଲେ ମାନିଯିବୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟର କଥା କହୁଛି ତ ସେଠି ଲେଖିବ ତମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କଣ ଲେଖିବ ନା ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦଟି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ
ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ଦୁଇଟି ପଦକୁ କଣ କରିଥାଏ? ଅଲଗା କରିଥାଏ ବା ବିଯୋଗ କରିଥାଏ। ବିଯୋଗ କରିବା ଅର୍ଥ କଣ? ଅଲଗା କରିବ, ଅଲଗା କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବା ତମେ ଲେଖିପାରିବ ଯଥା। ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପାର୍ଥ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ମୁଁ କହିବି ସେଇଟା। ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ, ଦିଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାରିଜନ କରିଦଉଛି। ସେଟା କରିଦେଲେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ଗୋଟେ ହେଲେ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ, ଦୁଇଟି ପଦକୁ ଯିଏ ଅଲଗା କରେ ତାକୁ କହିବ ଦିଟା ପଦ ବା ଦିଟା ବାକ୍ୟକୁ, ବା ତମେ ଲେଖିପାରିବ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ। କଣ ଲେଖିବ? ତମେ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିପାରିବ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ଅଲଗା କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ କଣ କହିବା? ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ କହିବା ନା ନାହିଁ? ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିବା। ଦେଖ, କନସେପ୍ଟ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା, କାହିଁକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନ କଲେ କିଛି ବି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଜାଣ, ଯଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ କଣ ନା ଯଥା, ତାହେଲେ ଉଦାହରଣ ସାରି କିଛିଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଥା ହଉଛି କଣ? ଯଥା କଣ କହିଲି? କିନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ, ମାତ୍ର, ତଥାପି, କିନ୍ତୁ, ମାତ୍ର, ତଥାପି, ପରନ୍ତୁ, ଅଥଚ, ପରନ୍ତୁ, ଅଥଚ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ହେଲା ତମର କଣ? କିନ୍ତୁ କୁହ, ମାତ୍ର କୁହ, ତଥାପି କୁହ, ପରନ୍ତୁ କୁହ, ଅଥଚ କୁହ। ମୁଁ କହିଲି ଅଥଚ ସିଏ କଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ଗଲି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗଲା ନାହିଁ। ସେଠି କଣ ହଉଛି? ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟଠୁ କଣ ହେଇଯାଉଛି? ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡେଫିନେସନ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ। ନା କଣ ସେ ଡେଫିନେସନଟି? ସେ ଡେଫିନେସନଟା ହଉଛି ଇଏ ଯେ ନା ସମସ୍ତ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ, ଯଥାର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନା କଣ କହିଲି? ନା ସମସ୍ତ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ, ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ପଦରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅଛି ଯୋଉଟା କହିଲି ମୁଁ, ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। କଣ କହିଲି? ନା ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ଅଛି ଯାହା କହୁଛି ବିକଳ୍ପ। ଦିଟା ଭିତରୁ ବିକଳ୍ପକୁ ବାଛିବ, ଗୋଟେକୁ ଚୁଜ କରିବ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ନା ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ, ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ଅଟେ, ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ନୁହଁ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ କଥାଟା ମୁଁ କଣ କହିଲି? ନା ସମସ୍ତ ଯୋଉ କହିଲି ମୁଁ କଣ ନା ସମସ୍ତ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟକୁ, ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟକୁ ମୁଁ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ କହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟକୁ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ କହିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଦେଖିବା, କାହିଁକି ଦେଖିବା। ୟାର ଉଦାହରଣ କଣ? ନା ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ତାହେଲେ ସାର୍ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟର ଉଦାହରଣ ଗୁଡାକ ଟିକେ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେମିତି ବୁଝିପାରିବା। ନା ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଉଦାହରଣ ବି ସେମ୍ ଆସିବ, ଯେମିତି କିମ୍ବା, ବା, ଅବା, ନତୁବା, ନହିଲେ, ନଚେତ, କି, ଅଥବା। ଏଗୁଡା ଯାହା ବି ଆସିବ ସେଗୁଡାକ ତମର କଣ ହେଇଯିବ? ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ହେଇଯିବ। ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ଗୁଡା ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ କେବେ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ହବ ନାହିଁ। ଯେମିତି କି ମୁଁ କହିବି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଯଦି କର, ନହେଲେ ମୁଁ କରିଦେବି। ତାମାନେ କଣ କହୁଛି? ନାଇଁ, ଯଦି ତମେ କରିବ କର, ନହେଲେ ମୁଁ କରିଦେବି। ତ ଏଇ ଡେଫିନେସନ ଟାକୁ ସ୍ପେସିଆଲି ମନେ ରଖିବ। ନା ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ଗୁଡାକ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ହେଇପାରିବନି। ତମେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟକୁ ମନେ ରଖିଥାଅ, ତାପରେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କହିବି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ଆସିବା, ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ତ ସେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା କଣ ହଉଛି ଦେଖ। ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା କହିଲା ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ କଥା, ତାପରେ କହିଲା କାଳବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ। କଣ? ନା କାଳ ବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାଳବୋଧକ ଅବ୍ୟୟର କଥା କହୁଛି, ତ କାଳବୋଧକ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କଣ? ନା ଯାହାକୁ କହୁଛି ମୁଁ ସମୟ। ସମୟର ମାନେ ତ କାଳ ନା, ସମୟର ମାନେ ତ କାଳ ନା, କାଳ ମାନେ କଣ? ସମୟ। ତ କାଳବୋଧ ଅବ୍ୟୟ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଆମର ସମୟବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସମୟବୋଧକ ଅବ୍ୟୟର କଥା କହିବି, ତ ସେତେବେଳେ ମତେ କଣକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ସେଟାକୁ ଟିକେ ନଜର ଦିଅ। ସମୟବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ କହିଲେ
ଦେଖ ସମୟବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ କହିଲେ ସ୍ପେସିଆଲି ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା କହୁଛେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ଵାରା କାଳ ବା ସମୟକୁ ବୁଝେଇଥାଏ। ତ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦେଖ ଟିକେ କଲର ଚେଞ୍ଜ କରିଦବା ଯାହା ଫଳରେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। କଣ କହିଲି ନା ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ କାଳ ବା ସମୟକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ତାହାକୁ କାଳବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାହା କଣ କହିବୁ ନା କାଳବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିବୁ ବା ସମୟବାଚକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିବୁ। ବୁଝିହେଲା? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ନୋଟ ପାଖ ରଖିଥିବ। ୟାକୁ ସର୍ଟ ନୋଟ ସମସ୍ତେ କରିଦବ। ଆଉ କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ତ ତମେ ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରିବନି ନା, ତ ୟାକୁ ଯଦି ତମେ ମୋ ସହିତ କ୍ଲାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ନୋଟ କରିଦଉଛ ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ କଣ ନା ତମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୟାକୁ ଆଉ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ, ତମ ଖାତା ଦେଖିଦବ ହେଇଯିବ। ହେଲା, କାଳବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତ ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କଥାକୁ। ତାହେଲେ କାଳବୋଧକ ଅବ୍ୟୟର ସାର୍ କିଛିଟା ଉଦାହରଣ ଦେଇଦିଅ। ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସମୟର କଥା କହୁଛି ତ ଯଥା ଲେଖ ଯଥା ଯଥା କାଳବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ କାହା କହିବା? କାଳବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ ହଉଛି ତମର ଉଦାହରଣ ଲେଖିପାରିବ ଏବେ, ହଠାତ୍, ଏହି କ୍ଷଣି, ଏହି କ୍ଷଣି। ଆଉ କଣ ହବ? ଅଧୁନା, ସର୍ବଦା, ଅଧୁନା, ସର୍ବଦା, ପରନ୍ତୁ, ଅଥଚ, ନା, ସରି ଅଧୁନା, ଅଥନ୍ତୁ, ପରନ୍ତୁ ଏଗୁଡା ତ ସର୍ବଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ। ଅଧୁନା ପରନ୍ତୁ ନୁହଁ, ପରନ୍ତୁ ତ ହଉଛି ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ। ଟିକେ ରୁହ। ସର୍ବଦା, ସର୍ବଦା ପରେ ଆଉ କିଏ ଆସିବ? ନା ଆଜିକାଲି, ସମ୍ପ୍ରତି, କେବେ କେବେ, ଆଜିକାଲି, ସଂପ୍ରତି, କେବେ କେବେ। ହେଲା, ଆଉ କଣ ରହିବ? ଯୁଗେ ଯୁଗେ, କାଳେ କାଳେ, ଏଗୁଡା ସବୁ ତମର ହେଇଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଯଦି ଏଇ ଲେଖା ଗୁଡାକ ଅଛି ତାହେଲେ ତମେ ଆଖି ବୁଝିକି କଣ ଲେଖିବ ନା ତମେ ଆଖି ବୁଝିକି କାଳବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି ଲେଖିପାରିବ। ତ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ ଲାଗିଛି ଏବେ, ହଠାତ୍, ଏହି କ୍ଷଣି, ଅଧୁନା, ସର୍ବଦା, ଆଜିକାଲି, ସମ୍ପ୍ରତି, କେବେ କେବେ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆଖି ବୁଝିକି ତମେ କାଳବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି ଲେଖିପାରିବ। ଓକେ, ବୁଝିଗଲା କାଳବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ। ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ସମ୍ବୋଧନ ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ବୋଧନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଉ ଅବ୍ୟୟକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ କହୁଛେ ସମ୍ବୋଧନ। ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ, ତାକୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମାନେ ନର୍ମାଲି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଜାଣିପାରିବା, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟର କଥା କହୁଛି। ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କହିଲେ କଣ ବୁଝ ନା ଅନ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ବୋଧନ ଦଉଛେ, ଅନ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ସମ୍ବୋଧନ ଅବ୍ୟୟ ହଉଛି। ଯେମିତି ଆମେ କହିବି ହଇ ହୋ କଣ କରୁଛ, ଆଗ ଆସିଲ, ଆରେ ସେଠାରେ କଣ ଅଛି, ତ ଏଇଭଳି ତମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କିଛି ବି ଜିନିଷ ଲଗଉଛ, ଯଦି ଅବ୍ୟୟ ପଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ତାକୁ ହିଁ କହୁଛ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଲେଖୁଛେ ତ କଣ ଲେଖିବା ନା ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ଵାରା, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ଵାରା, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଛି କାଳ, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ଵାରା କାହାକୁ କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ, କଣ କହିଲି ନା କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ। ଦେଖ ସେମିତି କହିଲେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରା ଓଡିଆ ବି ସାରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରା ଜିନିଷକୁ କନସେପଚୁଆଲି ବୁଝିବା ତାପରେ କରିବା। ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ବା ଡାକିବା
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡାକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। କଣ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ଡାକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ତାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କହୁ। ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାହାକୁ କଣ କହୁ ନା ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଉଦାହରଣ କଣ? ଉଦାହରଣ କଣ? ସମ୍ବୋଧନ କହିଲେ କଣ ବୁଝ ଉଦାହରଣ? ନା ଯେମିତି ତମେ କହୁଛ, ଉଦାହରଣ ହେଲା आहे आहे ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ। ତାପରେ କଣ? ମତେ କଲ କାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ। ତାମାନେ ସେ କଣ ଜଣକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛି आहे ଦୟାମୟ ହେ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ ମତେ କାହିଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ କଲ। ଛାଡ, ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଦେଖୁଛେ आहे ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ ଘେନ ଦୟାମୟ ମୋର ଗୁହାରୀ ବୋଲି କହିଛି ହେଲା। ତ ସେଇଭଳି आहे କଣ କରୁଛେ ନା आहे ଯୋଉ କହୁଛି आहे ସମ୍ବୋଧନ, ଜଣକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି। କାହାକୁ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି। आहे କୁହ କିମ୍ବା ତମେ ରେ କୁହ କିମ୍ବା ତମେ ଆରେ କୁହ କିମ୍ବା ତମେ ହୁଅ କୁହ କିମ୍ବା ତମେ ଗୋ କୁହ କିମ୍ବା ତମେ ହଇ ହୋ ବୋଲି କୁହ। ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀଟି ସ୍ୱାମୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛି ହଇ ହୋ କଣ କରୁଛ, ତମେ ଖାଇବନି କି? ସେଇଗୁଡା। ତ ଆଗ କୁହ, ଆଗ ହଇଗୋ ହଇ ହୋ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ହଉଛି ତମର ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଜିନିଷକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ। ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷକୁ ଆସିବା। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ ରେ ସମସ୍ତେ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ। କଣ ଆସିବା ନା ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ଆସିବା ଆମେ କଣ ନା ସମ୍ଭାବନା। ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ତ ଏଠି ଆସିଲା କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମ୍ଭାବନା ଆସୁଛି ତ ତାହାକୁ କହୁଛେ ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ତ ସମ୍ଭାବନା କେମିତି ଆସୁଛି ରେ ନା ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ଵାରା ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବନା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ। କଣ ନା ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ଵାରା ବାକ୍ୟରେ କଣ ହଉଛି ନା ସମ୍ଭାବନା ପଦ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ନା ସାର୍ ଏ ଡେଫିନେସନ ତ ସବୁ ରଟା ସଟା ରହିଛି ନା, ତ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଜାଣିବା କହୁଛି, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ପ୍ରଥମେ ଡେଫିନେସନ ଟାକୁ ଲେଖ, ନ ଲେଖିଲେ କେମିତି ଜାଣିବ? ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ଵାରା ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ଵାରା ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବନା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। କଣ ପାଇଥାଏ ନା ସମ୍ଭାବନା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ତାହାକୁ ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ନା ସାର୍ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ମାନିଗଲୁ। ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ, ଆମେ ଯେମିତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବୁ। ଆରେ ସମ୍ଭାବନା କିଛି ଜିନିଷ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସମ୍ଭାବନା। ଯଦି ତୁମେ ଆସିବ ତାହେଲେ ଏ କାମ ହବ, କାଳେ ସେ କାମ ହେଇପାରିବ, ଯଦ୍ୟପି, ଯଦି ବା, ପ୍ରାୟ, ବୋଧେ, ହୁଏ ତ, ପ୍ରାୟତଃ, ଏଇଗୁଡାକ ତ ସମ୍ଭାବନା। ଆଉ କଣ କି? ଏଇଗୁଡାକ ତ ସମ୍ଭାବନା। ତ ଲେଖ ଉଦାହରଣ କଣ ନା ଉଦାହରଣ ହଉଛି ଯଦି, କାଳେ, ଯଦ୍ୟପି, ଯଦି ବା, ପ୍ରାୟ, ଆଉ କଣ କହିଲା? ବୋଧେ, ହୁଏ ତ, ପ୍ରାୟତଃ, ଏଇଗୁଡାକ ହଉଛି ତମର ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ। କିଛି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ କିଛିଟା ସମ୍ଭାବନା ଆସିଥାଏ, କିଛିଟା ଆଶଙ୍କା ଆସିଥାଏ, ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ କହୁ ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। କିଛି ନୁହଁ, ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ କହୁ ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। କଣ କହୁ ନା ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ ରେ? ତାପରେ ଆସିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ଲେଖିବା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ପରେ ଲେଖିବା।
कौन निषेधार्थक कौन निषेधार्थक अव्यय कौन कहूची निषेधार्थक अव्यय निषेधार्थक अव्यय कथा कहूची तो मन रख जो अव्यय द्वारा वाक्य रे निषेध बा बारण कौन ना जो अव्यय द्वारा वाक्य निषेध बा बारण सूचित होता है ताहाकू निषेधार्थक अव्यय कहुए कौन तो लिखिदब सेटा डेफिनेशन रे जो अव्यय द्वारा तुमने भावुथ सार कहीं भिन्न भिन्न कलर रंग लिखुंट कहीं ना भिन्न भिन्न कलर रंग लिखार मोर मुख्य लक्ष्य हूँ यहाँ कि तुम मैंने जमी तुमको क्लास इंटरेस्टिंग लगे तुम बसिक देख रंग बेरंग मोर तो जो अक्षर तद्रुप अक्षर से तो छाड़ कि तुम मान माने तुमको आकर्षित करने मु भिन्न भिन्न कलर लिखुची बास आ कि नुह जो अव्यय द्वारा वाक्य रे निषेध बा बारण कौन ना निषेध बा बारण सूचित होता है ताहाकू निषेधार्थक अव्यय बोली कहा जाए ताहाकू कौन कहा जाए ना निषेधार्थक अव्यय बोली कहा जाए निषेधार्थक अव्यय बोली कहा जाए निषेधार्थक अव्ययर उदाहरण कौन रोचे ना जिते कौन भी जिनस को तुम कौन करुच ना मना करुच ना कहूच ताकई यथार्थ जब उदाहरण कहबी ना कौन हम ना जथा जथा कौन हम ना न नाही नी नहेले नचेत एगुड़ा है तुम कौन निषेधार्थक माने अव्यय पदटी वाक्य रे व्यवहृत होई गोटे वाक्य को कौन करुच्ची ना कहूची बा नास्तिष्ट अव्यय बा निषेध करुच्ची बा मना करुच्ची ताकू ही कहबा न नाही नी नहेले नचेत ताकू ही कहूचे आमे निषेधार्थक अव्यय कौन कहबा ना निषेधार्थक अव्यय तापर कौन देखिबा ना तापर होउछ तमरा हेतुबोधक अव्यय बहुत सारा अव्यय अछि समस्त भलो भाबरे पढिबा तापर आछि कोन हमर हेतुबोधक अव्यय कौन कहली ना हेतु बोधक अव्यय कौन कहबी ना हेतुबोधक अव्यय तो हेतुबोधक अव्ययर कथा कहूछ ताले हेतु अर्थ कौन हेतु अर्थ कारण कारण तो सही कथा कहबो तो लिखिबो ताकू ना कौन जेउ अव्यय पद कौन कहली ना जेउ अव्यय पद वाक्य रे व्यवहार होई वाक्य रे व्यवहार होई जो अव्यय पद वाक्य रे व्यवहार होई हेतु बा कारण अर्थ सूचाई थाए हेतु बा कारण अर्थ सूचाई थाए ताहाकू आमे हेतुबोधक बा कारणबोधक अव्यय कहिथा ताहाकू आमे हेतुबोधक बा कारण बोधक अव्यय कही थाउ कौन ना हेतुबोधक बा कारणबोधक अव्यय कही थाउ जब हेतुबोधक कारणबोधक अव्ययर कथा कहूछ ताले उदाहरण कौन आसीबो ना उदाहरण होउची जथा जथा कौन रे जथा आसीबो तेणु तेणु सुतरां सुतरां अतएव अतएव आउ कौन आसीबो जेउ काहिंकिना जेउ काहिंकिना एथि जोगु एगुड़ा आसीबो तमर काहिंकिना एगुड़ा कारण हेतुबोधक तो एठी तुम कहबो सर आ गोटे उदाहरण दे दनाते हमको एक असुविधा लागुची बुझिया पई ना उदाहरण होउची सेठारे कोरोना व्यापिछि कौन ना सेठारे कोरोना व्यापिछि सेठारे कोरोना व्यापिछि कहूची ताले सुतरां सेठाकू जिबा उचित नुह कौन कहबी ना सुतरां सेठाकू जिबा उचित नुह सेठी आंसर कौन आसीबो ना आंसर कौन आसीबो रे ना सुतरां
ସୁତରାଂ ହବ କି ନାଇଁ? ତ ସୁତରାଂ ତଳେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାର ମାରିଦବ। ଏଇ ସୁତରାଂଟା ହଉଛି ତମର କଣ ନା ଏଇ ସୁତରାଂଟା ହଉଛି କଣ କହିଲି ନା ତମର ହେତୁ ବୋଧକ ବା କାରଣ ବୋଧକ ଅବୟବ। କଣ କହିଲି ନା ସୁତରାଂଟା ହେଲା ତମର ହେତୁ ବୋଧକ ବା କାରଣ ବୋଧକ କଣ କହିଲି ନା ଅବୟବ କହିଲି। ବୁଝିହେଲା? ବୁଝିହେଲା କି ନାଇଁ? ଯଦି ବୁଝିହେଲା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ କୁ ଯିବା। ହେତୁ ବୋଧକ କାରଣ ବୋଧକ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାଇଲ? ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ କଣ କରିନିଅ ରାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିନିଅ। ଭଲ ଭାବରେ ରାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦିଅ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଏଟାକୁ ରାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦିଅ ନିଜ ଅନୁସାର। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅବୟବ। କଣ କହିବା ନା ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅବୟବ। ହେତୁ ବୋଧକ ପରେ ଆସିବ କୋଉଠିକି ନା ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅବୟବ। କଣ କହିଲି ରେ ନା ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅବୟବ। କଣ କହିଲି ନା ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅବୟବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅବୟବର କଥା କହୁଛି ସେତେବେଳେ ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅବୟବ କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖେଇବ। ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ତ ଲେଖିବ ଯେଉଁ ଅବୟବ ପଦ ଗୁଡିକ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥ ବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥାନ୍ତି ସେଗୁଡିକୁ ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅବୟବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଯଥା ତଥା, ଯେପରି ସେପରି, ପ୍ରାୟ, ପରି, ଏମନ୍ତ, ଯେମନ୍ତ, ତାପରେ କହିବ ତେମନ୍ତ, ଏଇଗୁଡାକୁ ହିଁ କହିବ ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅବୟବ। ତ ଲେଖିଦିଅ ନା କଣ ନା ଗୁଡିକ ଯେଉଁ ଅବୟବ ଗୁଡିକ କଣ କହିଲି ନା ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ, କଣ କହିଲି ରେ ନା ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କଣ ନା ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅବୟବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ ତାହାକୁ ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅବୟବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଯଦି ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅବୟବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ସାର୍ ଟିକେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦିଅ ଯେମିତି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଉଦାହରଣ ମୁଁ କେତେ ଥର ଦେଇ ସାରିଲିଣି ଆଉ କଣ ଦେବି? ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ ନା ଉଦାହରଣ ହେଲା ତମର ଯଥା ତଥା, ଯେପରି ସେପରି, ଏମନ୍ତ ତେମନ୍ତ ବା ଏମନ୍ତ ଯେମନ୍ତ, ଏମନ୍ତ ଯେମନ୍ତ, ତାପରେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ ପ୍ରାୟ ହେଲା, ଯେହ୍ନେ ଯେସନେ, କେହ୍ନେ ଯେହ୍ନେ ଯେସନେ, କେହ୍ନେ ବା ତମେ ଲେଖିପାରିବ କଣ ତେସନେ ବୋଲି। ତେସନ ଏସବୁ ହେଲା ତମର ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅବୟବ। ତ ସାର୍ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣଟେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଗୋଟେ କାହିଁକି ଦିଟା ଦେଇ ଦଉଛି, ଗୋଟେ କାହିଁକି ଦିଟା ଦେଇ ଦଉଛି ନେଇଯାଅ। ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ। କଣ ଲେଖିବ ନା ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ। କଣ ନା ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି କିଏ ହେଲା ନା ଏଠି କିଏ ହେଲା ତମର ନା ଯେମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲା ନା ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ ଲୋଭ ତ ମଣିଷର ଜୀବନି ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ ଦିଟା କୁହନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ମୁଁ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଦିନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଦିନ 8ଟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଦିନ 8ଟା, ଏଠି କିଏ ଆସିଲା ପ୍ରାୟ, ଏଠି କିଏ ଆସିଲା ପ୍ରାୟ। ବୁଝିହେଲା? ବୁଝିହେଲା କି ନାଇଁ? ଯଦି ବୁଝିହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅବୟବ ପରେ ଆସିବା ଆମେ କୋଉଠିକି ନା ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଅବୟବ ପାଖକୁ। କୋଉଠିକି ଆସିବା ନା ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଅବୟବ ପାଖକୁ ଆସିବା। ତ ସମସ୍ତେ ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଅବୟବ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି। କଣ କହିଲି ନା ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଅବୟବ। ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଅବୟବ ଦେଖ, ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଅବୟବର ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖେଇବ। ଯେତେବେଳେ
कौन कहूची ना बारंबार सूचौची सेतेबेले आमे विपसार्थक अव्यय कहूचे ना सर बारंबार कौन ना बारंबार कौन ना जेकोसी जिनिस गोटे जिनिस जेतेबेले कौन कहूची ना बारंबार दर्शाउची सेतेबेले आमे विपसार्थक अव्ययर कथा कहिबा तो बारंबार जेमितिका कहिली एबे माने कौन कहिलो ना पुणी पुणी लगातार पुनः पुनः अहरह मुहुर्मुहु थरकु थर एगुडा हूँ तुम विपसार्थक अव्यय तुम लिखिपर ये जो अव्यय पद जो अव्यय पद वाक्य रे व्यवहृत होई वाक्य रे व्यवहृत होई जो अव्यय पद वाक्य रे व्यवहृत होई बारंबार अर्थ प्रकाश करिथाए माने गोटिए जिंस बारंबार कौन करिवो अर्थ प्रकाश करुथाए ताहाकू विपसार्थक अव्यय कहा जाए कौन कहा जाए ताहाकू विपसार्थक अव्यय कहा जाए ना सार टिके उदाहरण दे दियंतु खुशी लागिवो हाँ तमे तो उदाहरण पई सब बेले काउलिया आ कोन तो उदाहरण कौन हला ना उदाहरण हला बारंबार पुनः पुनः आउ कौन आहुरी 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 लाग लाग पुनर्बार अहरह मुहुर्मुहु एगुड़ाक सब हूँ तुम कौन कहली मु एगुड़ाक सब हूँ तुम विपसार्थक अव्यय तापर तुम आहुरी भी लिखिपर थरकु थर थरकु थर आहुरी लिखिपर कौन ना पुणी 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 एगुड़ा सब हूँ तुम विपसार्थक अव्यय ताने बारंबार दर्शाउथबा गोटे पद बारंबार अर्थ बुझाउथबो ताहाकु ही आमे कहिबा कौन ना तुम कौन कहबो ना विपसार्थक अव्यय बुझेला बुझेला कि नहीं तो नेक्स्ट आसीबा कौन अछि नेक्स्ट देखिबा ओके नेक्स्ट देखिबा कौन अछि तापर आसिले आमे विपसार्थक अव्यय परे विस्मय सूचक अव्यय कोड आसिले विस्मय सूचक अव्यय पक आसिबा विस्मय सूचक अव्यय जो विस्मय सूचक अव्ययर कथा कहबी तो जो अव्यय पद द्वारा गोटे लोक मन भितर हर्ष घृणा विस्मय आदि मन प्रकाश होता है ताहाकु ही आमे विस्मय सूचक अव्यय कहबा तो लेख सेटा ना कौन जो अव्यय पद द्वारा जो अव्यय पद द्वारा कौन होची ना हर्ष घृणा विस्मय हर्ष घृणा विस्मय आउ कौन कहली मु से खाली हर्ष घृणा विस्मय आदि मनर भाव आदि मनर भाव परिप्रकाश होइथाए परिप्रकाश पाइथाए बा होइथाए ताहाकु ताहाकु आमे विस्मय सूचक अव्यय बोली कही था कौन विस्मय सूचक अव्यय बोली कही था यथार्थ उदाहरण कौन ना जथा तुम लिखिपर बाह कि सुंदर दृश्य बाह कि सुंदर दृश्य देखिपर ना नहीं तो ये कथा आसुची कि सार ये जो आप तीनटा कथा कहले गोटे कहले हर्ष घृणा विस्मय तो से जो विस्मय सूचक अव्यय को जानिया आउ किसी जिनस अच्छी कि अच्छी निश्चित भाव अच्छी कहीं नहीं तो जोटा कहूच घृणा सूचक कौन
ये जो घृणार कथा कहल घृणा घृणा क्या कहब ना छी छी धेत धेत इहि कि पिलाटा रे छी एते नुंगुरा पिलाटा इहि वाक वाक थू थू हाथ एगुड़ा हूँ तुम घृणा जदि कथा आसूची तुम कहा उपरे ना जदि तुम कथा आसूची दुख दुख उपरे कहब दुख उपरे कहले कौन कहब ओह आ एगुड़ा हूँ तुम दुख जदि कथा आसे प्रशंसा उपरे कहा उपरे ना प्रशंसा उपरे ताहले कौन आसीबो अच्छा बेस वाह बारे वाह बारे बारे एगुड़ा ହେଲା ତମର ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଅବୟବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଜିନିଷକୁ ତମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଅବୟବ କାହାକୁ କହିବା ଯେମିତି ଘୃଣା ଦୁଃଖ ପ୍ରଶଂସା ଏଇ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ ହେଇଥାଉ ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥାଉ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ହିଁ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଅବୟବ ଆସିବ ହେଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଛି ଛି କି ନୁଙ୍ଗୁରା ପିଲାଟା ଧେତ୍ ଧେତ୍ ଏ ଦ୍ୱାରା କାମ ହବନି ତ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି ନା ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ତମର ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବୟବ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଟାକୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ରିପିଟ କରିଦଉଛି ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବୟବ ବିଷୟରେ ତ ମତେ କହିଛି ସେ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ନା ଯଦି ଦିଟା ଶବ୍ଦ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପକୁ ବାଛୁଛ ଯେଉଁ ଅବୟବ ପଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ବିକଳ୍ପ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବୟବ କୁହାଯାଏ ତ ଏଠି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବୟବ ବିଯୋଜକ ଅବୟବ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଯୋଜକ ଅବୟବ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବୟବ ନୁହଁ ତ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅର୍ଥରେ ବିକଳ୍ପଟିକୁ ବାଛିବୁ ଦୁଇଟି ଯୋଉ ପଦ ଅଛି ଦୁଇଟି ପଦ ଭିତରୁ ବିକଳ୍ପ ଭିତରେ କଣ ନା ଦୁଇଟି ଯୋଉ ପଦ ରହୁଛି କଣ ରହୁଛି ନା ଦୁଇଟି ଯୋଉ ପଦ ରହୁଛି ସେ ଦୁଇଟି ଭିତରୁ ତତେ କଣ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ ନା ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କର ନହେଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ତା ଭିତରୁ ତ ଗୋଟେ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ ତୁମେ କର ନଚେତ ସେ କରୁ ବୁଝିଗଲା କି ନାଇଁ ତ ବିକଳ୍ପକୁ ଯେତେବେଳେ ବାଛୁଛ ତ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କହୁଛେ ଆମେ କଣ ନା ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବୟବ ତ ସେଟା ତ ବୁଝିଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଆଉ କହିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଅବୟବ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କଣ ନା ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଅବୟବ କଣ କହିଲି ନା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଅବୟବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବୟର ନାଁ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଅବୟବ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଅବୟବ ସାର୍ ଟିକେ ଆମକୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତ କହିବା ପାଇଁ ଅଛି ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଅବୟବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଅବୟର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ତ ସେତେବେଳେ ମନେ ରଖ କାହାରିକୁ କିଛି ପଚାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଣ କହିଲି କାହାରିକୁ କିଛି ପଚାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଚାରିବା ମାନେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମନେ ରଖ ଏଇଟା ପଚାରିବା ମାନେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅବୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଯେଉଁ ଅବୟକୁ ଆମେ କଣ କରୁ ନା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ତାହାକୁ ତାହାକୁ କଣ କହିବୁ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଅବୟବ ବୋଲି କହିବୁ ହେଲା ତାହାକୁ କଣ କହିବୁ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଅବୟବ ବୋଲି କହିବୁ ତାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଅବୟବ ବୋଲି କହିଥାଉ ଯଥାର୍ଥରେ ଉଦାହରଣ କଣ ନା ଉଦାହରଣ ହଉଛି ସେ କିଏ କଣ କହିଲି ଉଦାହରଣ ସେ କିଏ ସେ ସେ କିଏ ଏଇ କିଏଟା ହଉଛି ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଆଉ କଣ କହିବି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଯିବ ତ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଯିବ ତ ସେଇ ତ ହଉଛି ତମର କଣ କହିଲି ନା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଅବୟବ ସାର୍ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ କଣ କଣ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ଅଛି ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ କହୁଛି ସେଇଟା କହୁଛି କଣ ନା ତମେ କହିପାରିବ କି କି
କଣ ପରା କଣ ପରା ତ ଟି କିଆଁ ହେଲା ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ତମର କି ପାଇଁ କିସ ପାଇଁ କି ପାଇଁ କିସ ପାଇଁ ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ତମର ସବୁ କଣ ନା ଏଗୁଡାକ ହେଲା ତମର ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ତ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଆସିବା ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପାଖକୁ। କୋଉଠିକି ଆସିବା ନା ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପାଖକୁ। ତାହେଲେ ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଦେଖ ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟର କଥା କହୁଛି ତ ସେତେବେଳେ ମନେ ରଖ ବାକ୍ୟରେ ପଦ ଗୁଡିକ ପୃଥକ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମଷ୍ଟି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମନେ ରଖ କଣ କହିଲି ନା ବାକ୍ୟରେ ପଦ ଗୁଡିକୁ ପୃଥକ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୃଥକ କରିବା ମାନେ ପୃଥକ ମାନେ କଣ ଅଲଗା ପୃଥକ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମଷ୍ଟି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମଷ୍ଟି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଯଥା ସେଥିରେ କଣ ଥିବ ନା ପ୍ରଥମା ଦ୍ୱିତୀୟା ତୃତୀୟା ଚତୁର୍ଥୀ ପଞ୍ଚମୀ। ତ ତମ ଯଥା ମୁଁ କହିଦେବି କଣ ତମକୁ ନା କହିଦେଲି ପ୍ରଥମ ଠାରୁ ପଞ୍ଚମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତମ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଆସୁଥିବ ତମ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଥିବ କଣ ପଞ୍ଚମୀ ଷଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମୀ ମଧ୍ୟ କି ସାର୍ ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ବିଭକ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ ତାହେଲେ କେମିତି ଆସିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଟା କେମିତି ହଉଛି ନା ବିଭକ୍ତିର ସୂଚନା ହେଉଥିବା ଅବ୍ୟୟ ଗୁଡିକୁ ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କୁହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଗୁଡିକ ଅବ୍ୟୟ ଶ୍ରେଣୀର ଅଟନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତ ଲେଖିପାରିବ କୃଷକ ମାନେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। କୃଷକ ମାନେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ଏଠି ଉଦାହରଣ ଆସିବ ଏଇ ମାନେ ଏ ହେଲା ତୁମ ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ବୁଝିହେଲା କି ନାଇଁ? ଯଦି ବୁଝିହେଲା କି ନାଇଁ ତ ନେକ୍ସଟ କଥାକୁ ଆସିବା। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଆନୁକ୍ରମିକ ବା କ୍ରମବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ। କଣ କହିବ ନା ଆନୁକ୍ରମିକ ବା କ୍ରମବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆନୁକ୍ରମିକ ବା କ୍ରମବୋଧକ ଅବ୍ୟୟର କଥା କହୁଛି ତାହେଲେ ଆନୁକ୍ରମିକ କ୍ରମବୋଧକ କଣ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟର କ୍ରମ ଜଣା ପଡେ ତେବେ ତାହାକୁ ଆମେ ଆନୁକ୍ରମିକ କହିବୁ। ହେଲା କଣ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟର କଣ ଜଣା ପଡେ କ୍ରମ ଜଣା ପଡେ। କ୍ରମ ମାନେ ସିରିଏଲ। ହେଲା ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟର କଣ ଜଣା ପଡେ କହିଲି ନା କ୍ରମ ଜଣା ପଡେ ତାହାକୁ ଆନୁକ୍ରମିକ ବା କ୍ରମବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆନୁକ୍ରମିକ ବା କ୍ରମବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଥା ତମେ ଲେଖିପାରିବ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଅନୁକ୍ରମେ ହଉଛି ତମର ବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବି କହିପାରିବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଗୁଡା ହଉଛି ତମର କଣ କହିଲି ନା ଆନୁକ୍ରମିକ ବା କ୍ରମବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି ତମେ କହିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ବା ଧ୍ୱନାନୁକାରୀ ଅବ୍ୟୟ। କଣ ନା ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ବା ଧ୍ୱନାନୁକାରୀ ଅବ୍ୟୟ। ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ବା ଧ୍ୱନାନୁକାରୀ ଅବ୍ୟୟ। ତ ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ବା ଧ୍ୱନାନୁକାରୀ ଅବ୍ୟୟ କଣ ନା ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ସବୁବେଳେ କଣ କରେ କିଛିଟା ଶବ୍ଦ କରିଥାଏ ବା ଧ୍ୱନି କରିଥାଏ ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିବୁ
शब्दानुकारी बा ध्वनानुकारी अव्यय। तो कौन अव्यय पदटा तुम ध्वनि करुच्ची कौन फड़ फड़ मड़ मड़ खस खस ठन ठन तो सहीटा को लिखिबा अव्यय पद वाक्य रे व्यवहार होई कौन सी ध्वनि को अनुकरण करुथिले कौन सी ध्वनि को अनुकरण करुथिले ताहाकु आमे कौन कहू ना शब्दानुकारी अव्यय बोली कहू ना कौन कहू रे शब्दानुकारी अव्यय कही बोली कही थाओ बुझेला यदि शब्दानुकारी अव्यय बोली कहूच ताले गोटे उदाहरण दियो सर गोटे उदाहरण दियंतु जेने बुझी परिबा ना सीधा सीधा भाव तुम कहि परिबो जोडा मैं तुमको किछि समय पूर्व कहूतिली फड़ 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 एटा साउंड हबो खस खस कौन कहली खस खस मड़ मड़ हला ठन ठन एगुड़ा गला तुमर कौन ना शब्दानुकारी बा ध्वनानुकारी अव्यय बुझीगला नेक्स्ट आसीबा आलंकारिक अव्यय कौन कहली ना आलंकारिक अव्यय आलंकारिक अव्ययर कथा कहूँ वाक्यर सौंदर्य वृद्धि करने जमी आम देखुचे सुना गहना पिंधुचे गोटे नारी सौंदर्य किए वृद्धि करे सुना गहना तो ताकू तार अलंकार बोली कह जाए तो ठीक से वाक्यर सौंदर्य वृद्धि करने आमे जो तार चमत्कारिता जो जिनिस गुड़िक व्यवहार करू जो अव्यय गुड़िक व्यवहार करू ताहाकू ही कहूँ आम आलंकारिक अव्यय जेमिति गोटे नारीर सौंदर्यता आम ताको सुना हीरा रूपार अलंकार देई ताको तार सौंदर्य वृद्धि कर तो ठीक से भली तो लिखिबो कौन लिखिबो ना वाक्यर सौंदर्य वृद्धि पाई वाक्यर सौंदर्य वृद्धि पाई बा तार प्रकाश भंगीरे प्रकाश भंगीरे चमत्कारिता पाई व्यवहृत अव्यय पद को आलंकारिक अव्यय बोली कही था कौन कहू ना आलंकारिक अव्यय कही था यथार्थ उदाहरण होची यथार्थ एग्जांपल कौन होची ना तमे लिखि परिबो उदाहरण तो अच्छा जे टी मो परा एगुड़ा भारी बढ़िया कथा कहूच तो गला नित गला नितल संगात सेमिति लिखिबो कौन ना कौन दीटा कहली ना प्रथमे कहली भारी बढ़िया कथा कहूच तो ये तो हला तुमर आलंकारिक अव्यय बा तुम लिखि परिबो गलाणी तो गला कथाल संगात इठी तो अछि तो एटी कौन करूची एटी लो भी हबो कथा लो भी हबो तो यही सब जिनिस कौन करुची वाक्यर सौंदर्यता बढ़ाऊची वाक्य को शुणा को श्रुति मधुर करुची तो ताकू ही आम कहूचे आलंकारिक अव्यय ओके नेक्स्ट आसीबा पदान्वयी अव्यय कौन आसीबो ना पदान्वयी अव्यय
नेक्स्ट आसवा कोठी की ना पदान्वयी अव्यय पाखु पदान्वयी अव्यय टिके गोटे मिनिट नेक्स्ट कोठी की आसवा ना पदान्वयी अव्यय नेक्स्ट आसले कोठी की ना पदान्वयी अव्यय पाखु जो पदान्वयी अव्यय पाखु आसुची ये कोऑपरेट करिवो पदान्वयी अव्यय जो पदान्वयी अव्यय कथा हम कहूचे तो पदान्वयी अव्यय क्या कहूचे ना पदान्वयी अव्यय हूँ जो अव्यय पद गुड़िक जोग सत्वे विशेष्य पदर विभक्ति युक्त हुए एवं अव्यय पद सहित तार संबंध स्थापित हुए यथार्थ तुम कहीपर जो कौन कहली ना जो अव्यय पद गुड़िक जो अव्यय पद गुड़िक जो अव्यय पद गुड़िक जोगे जोग होतिबा जोगु विशेष्य पद विभक्ति युक्त हुए एवं अव्यय पद सहित तार संबंध रही था एवं अव्यय पद सहित तार संबंध रही थाए ताहाकु ही आमे पदान्वयी अव्यय बोली कहि थाउ यथार्थ रे उदाहरण कोन आसुची ना उदाहरण होची देखो ताले सर उदाहरण टिके कहि दियंतु कहूची तो उदाहरण कथा कहूची उदाहरण हला जेमिति परी तम गाँ परी नुह कि आकाश परी नुह परी माने जन को जन सहित कहूच परी परी बिना है आउ कौन कहूची प्रति सह अपेक्षा सहित है आउ कौन आसुची अपेक्षा पर कहली कौन सहित निमित्त एगुड़ा सब निमित्त एगुड़ा है तुम कौन ना पदान्वयी अव्यय तो उदाहरण आहरी भी तुम भल भाव लिखिपर पिता माता परी बड़ देवता के स्वर्ग राइजे नहीं तो तापर आउ भी लिखिपर तुम प्रति रहु मोर भक्ति छोटियाटे मुझे लिखिदे तुम प्रति रहु मोर भक्ति तो आंसर कौन हो प्रति बुझीगला पदान्वयी अव्यय कौन बुझीगला कि नहीं पदान्वयी अव्यय कौन भावुची बुझीपार तो समस्त पदान्वयी अव्यय कौन यदि पदान्वयी अव्यय को बुझी पाइल तापर आसीबा परवर्ती नेक्स्ट कहिबा आमे कौन नेक्स्ट कहिले पद विकारी बा निरर्थक अव्यय कौन कहिबा ना पद विकारी पद विकारी बा निरर्थक अव्यय कौन कहली ना पद विकारी बा निरर्थक अव्यय जितेबाला मैं पद विकारी कथा कहूची बा निरर्थक अव्यय कथा कहूची सेतेबाला हमको गोटे जिनस मन रखा पड़ो ना पद विकारी बा निरर्थक अव्यय कौन ना जो पद जो अव्यय पद गुड़िक विकृत अवस्था मूल पद सहित युक्त होई रही थांती सही पदर कौन अर्थ नुआ अर्थ प्रकाश करिपरिबा नाही जहार किछि भी मूल्य नाही जहाँ को आम कौन गोटे वस्तु बा पदार्थ सहित तुलना करें पद विकारी निरर्थक अव्यय कही था जमीक तुमको लिखि दौची देख केमी उदाहरण तो तुम समस्ते बुझीज तथापि तुमको कहूँ देख फास्ट डेफिनेशन टे समस्त देख डेफिनेशन कहला कौन ना जो अव्यय पद गुड़िक विकृत अवस्था जो अव्यय पद गुड़िक विकृत
ଅବସ୍ଥାରେ ମୂଳ ପଦ ସହିତ ମୂଳ ପଦ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ପଦ ବିକାରୀ ବା ନିରର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝି ହଉଛି କି ନାହିଁ? ତ ଉଦାହରଣ ଯେମିତି ତମେ କହିପାରିବ, ଉଦାହରଣ ବି ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖ ନା କଣ ଉଦାହରଣ। ପିଲା ଝିଲା, ଚାକର ବାକର, ମୋଟା ସୋଟା, ପିଲା ପିଚିକା। ତ এইଗୁଡାକ ଯୋଉ ଅଛି, ଯେମିତିକା କହିଲି ମୁଁ, এইଗୁଡାକ ଯୋଉ ଅଛି ସେଇଗୁଡାକ ଦେଖ କଣ କହିଲି ମୁଁ ନା, ଯେମିତି ପିଲା ଝିଲା କୁହ, ମୋଟା ସୋଟା କୁହ, ପିଲା ପିଚିକା କୁହ, କିମ୍ବା ଚାକର ବାକର କୁହ। ପିଲାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ପିଲା କହିଲେ ବୁଝିପାରିବ। ଝିଲା କଣ? ଏ ଯୋଉ ଝିଲା ଲେଖା ହେଇଛି, ଝିଲାର ମାନେ କଣ ମତେ କହିଲ? ବାକରର ମାନେ କଣ? ସୋଟାର ମାନେ କଣ? ପିଚିକାର ମାନେ କଣ? ଯାହାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିବା ନିରର୍ଥକ ବା ପଦ ବିକାରୀ ଅବ୍ୟୟ। ବୁଝିଗଲା? ତ ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ନେକ୍ସଟ କହିଲା ଉପସର୍ଗ ଅବ୍ୟୟ। କଣ ନା ଉପସର୍ଗ ଅବ୍ୟୟ। ମନେ ରଖ, ଉପସର୍ଗ ଅବ୍ୟୟ। ନେକ୍ସଟ କହିଲା ଉପସର୍ଗ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉପସର୍ଗ ଅବ୍ୟୟ କଥା କହୁଛି, ତ ଉପସର୍ଗ ଆମେ କାହା କହୁଛେ ନା ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଉପସର୍ଗ କହୁଛେ। ତ ଉପସର୍ଗର ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ନା 20ଟି। 20ଟି ଉପସର୍ଗ ଅଛି। ଯଥାର୍ଥରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ନା ଉପସର୍ଗ ବୋଲି କହୁଛୁ। କଣ ନା ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଉପସର୍ଗ କହୁଛୁ। ତ ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟର ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି? 20ଟି। ଯଦି କୌଣସି ବି ବାକ୍ୟରେ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିକି ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଉପସର୍ଗ ଯେମିତି 20ଟି ଉପସର୍ଗ ଭିତରୁ କିଛି ବି ଲାଗିଥାଇପାରେ, ତ ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିବା ଉପସର୍ଗାତ୍ମକ ଅବ୍ୟୟ। ହେଲା, ପ୍ର ପର ଆପ ସମି ନି ଅଧି ସୁ, ଏଇ ଯୋଉ 20ଟି ଅବ୍ୟୟ ତାର ଭିତରୁ ହିଁ ଯଦି କିଛି ଲାଗିଛି ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଉପସର୍ଗାତ୍ମକ ଅବ୍ୟୟ। ବୁଝିହେଲା? ଯେମିତି କହୁଛି ମୁଁ ପ୍ର ପରା ଅଫ ସମ ନି ଅଧି, এইଗୁଡାକ ହିଁ ହଉଛି ଉପସର୍ଗାତ୍ମକ ଅବ୍ୟୟ। ତମ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ କି ସାର୍ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭାବ, ପ୍ର ରହିଛି, ନିରନ୍ନ ନିର ରହିଛି, এইଗୁଡାକ ହେଲା। ତ ଲାଷ୍ଟ ଆସିବା ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ଅଛି, ସରିଲାଣି ଆଉ ଦିଟା, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ତ ନେକ୍ସଟ ଆସିବ କଣ ନା ସମ୍ମତି ସୂଚକ, ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। କଣ କହିଲି ନା ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟର କଥା କହୁଛି, ତ ମନେ ରଖ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ପରିମାଣ, କୌଣସି ଜିନିଷର ପରିମାଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କହିବ। ମନେ ରଖ, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ପରିମାଣକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ତାହାକୁ ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖ। ତ ଯଥାର୍ଥରେ ଉଦାହରଣ ତମେ ଲେଖିପାରିବ କଣ ନା ଏତେ, ସେତେ, ଯେତେ, ବସ୍ତାଏ, ମୁଠାଏ, ଏଗୁଡା ହଉଛି ତମର ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କ୍ଲାସକୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା, କାହିଁକିନା ମୋ ପେନ୍ ଆଉ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ। ଦୁଃଖର କଥା ହଉଛି ପେନ୍ ଆଉ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମଝିରେ ଦେଖିଥିବ କେତେ କେତେ ବଡ ଅକ୍ଷର ହଉଥିଲା, ତ ସାରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ସାରି ଦଉଛି। ଆକୁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ନୋଟ କରିନବ। ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ଟିକେ ସ୍ପିଡ ଅପ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିବା ଆମେ ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। କୋଉଠିକି ଆସିବା ନା ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ନା କ୍ଲାସ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ପେନ୍ କାଳି ସରିଗଲା, କଥା ସରିଲା। ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ମତି ବା ସ୍ୱୀକୃତି ସୂଚିତ ହୁଏ। ମନେ ରଖ, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ମତି ବା ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ
अव्यय द्वारा सम्मति बा स्वीकृति सम्मति बा स्वीकृति सूचित होता है ताहाकू सम्मति सूचक अव्यय कहबे सम्मति दब बा स्वीकृति दब जेमिति उदाहरण होची कौन ना उदाहरण हला तुम कौन कहली ना हाँ जो तुम डाकिला तुम सांग डाकुची कि तुम सार डाकुछन तुम शुणिबो तांको सम्मति दब हाँ आसुची आज्ञा आज्ञा कुहंतु अवश्य जीवी हला अवश्य जीवी बुझिपाइल कि निश्चय करीबी एगुड़ा हला तुम सम्मति सूचक अव्यय निश्चित भाव में आज क्लास को समस्ते आउ देखि पारथबो आपण जेतेबेले कहउछन्ती मते अवश्य आसीबा को पड़िबो एमिति भी तुम लिखि परिबो आशा करूँ आज क्लास समस्त को बहुत ही बढ़िया लगी आउ समस्त प्रिपरेशन बहुत ही जोरसोर चली एवं चेष्टा करी गोटे दिन 2टा 3टा 4टा जिते जिते अधिक क्लास आने कथा आनीबी तो तुम मानक मोर गोटे अनुरोध समस्ते क्लास को टिके कौन कर ना लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब कर जो जो जगह जार किसी असुविधा अच्छी से माने कमेंट कर मुझे पछरे भिडियो को प्रीमियर पकेबी से समय मु कौन करी ना पूरा क्लास को ओवरलुक करी जदि कहार भी कौ जगह किसी भी डाउट थाए मु परवर्ती समय तक बुझा चेष्टा करी रही तुम प्रियर मृत्युंजय सर आज क्लास को ये वाइंड अप करवा जय जगन्नाथ नमस्कार।